નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સમાચારોમાં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. આજે 7મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. અલગ અલગ જગ્યાઓની તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છે. આ તસવીરો મળી રહી છે લેહ લદ્દાખથી. આ તસવીરો સામે આવી રહી છે. યોગનું મહત્વ દુનિયાભરમાં સૌ કોઈએ અપનાવ્યું છે. કઈ રીતે યોગ અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં મદદરૂપ બની રહ્યા છે તે સૌ કોઈ જાણે છે. ત્યારે બાળકો દ્વારા પણ યોગ દિવસને લઈને અલગ અલગ કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી રહી છે. જમીન પર યોગ તો સૌ કોઈ કરતા હોય છે, પરંતુ આ બાળકો મલખમ યોગ કરી રહ્યા છે, જે ખૂબ જ કઠિન માનવામાં આવતા હોય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. अलग अलग કાર્યક્રમોની आयोजन કરવામાં આવ્યું છે. नजर आ रहा है सुबह से योग के जरिए, क्योंकि जिंदगी में ये परिवर्तन लाता है। और जब 2015 में इसकी शुरुआत हुई, हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। पिछले साल की तरह इस बार भी डिजिटल माध्यमों से योग दिवस का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन हो रहा है। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी छोटी उम्र से योग कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं तन मन, क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है जो आपकी आत्मा को जोड़ता है, शरीर से आत्मा का मिलन करवाता है योग। और ये छोटे बच्चे जो आप देखिए सुबह से योग कर रहे हैं, उनके साथ उनके माता पिता भी हैं और काफी समय से इन्होंने योग को अपनाया है, क्योंकि स्वामी रामदेव ने जैसा कि कहा कि 2 साल के बच्चे योग से शुरुआत कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने जो इसको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। और काफी एक्सपर्ट्स ने भी कहा कोरोना के समय में, जब हमें काफी नुकसान हुआ, कि योग को अपनाइए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं योग करिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? ज्योति प्रजापति। ज्योति प्रजापति। ठीक है ज्योति। और प्रजापति। कब से कर रहे हैं योगी? कब? बहुत 10 दिन पहले। તો બાળકો પણ ઘણી જ નાની ઉંમરથી યોગ તરફ વળી રહ્યા છે અને નાની ઉંમરથી યોગ કરવાને કારણે તેઓ અત્યારે હાલ આ કઠિન યોગ પણ આસાનીથી કરી રહ્યા છે. મલખમ પર બાળકો યોગના અલગ અલગ આસનો બતાવી રહ્યા છે. તેની તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. 2 વર્ષની ઉંમરથી જ બાળકો યોગનો અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કરી દે છે, ત્યારે જઈને તેઓ આ પ્રકારના યોગાસનો કરી શકતા હોય છે. पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। योग हमें
स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। आज તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે યોગ શરીર અને આત્માને એકત્વ આપે છે। વિશ્વભરમાં ખૂણે ખૂણેમાં લોકો યોગ કરતા થયા છે। યોગનું મહત્વ લોકો અપનાવી રહ્યા છે। જે રીતે યોગ અત્યારે હાલના સમયગાળામાં લોકોને ઉપયોગી થઈ રહ્યા છે તેને જોતા લોકોએ ન માત્ર કોઈ એક દિવસ માટે પરંતુ પોતાના રોજિંદા જીવનમાં પણ યોગને વણી લેવા જોઈએ। અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં ઘણી બધી જગ્યાઓથી એવી તસવીરો પણ સામે આવી જેમાં ડોક્ટર્સ પણ દર્દીઓને યોગ શીખવાડતા હોય તેવું જોવા મળ્યું। આ વાતનો ઉલ્લેખ પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમના સંબોધનમાં કર્યો। વિશ્વભરમાં આજે યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ન માત્ર ભારતમાં પરંતુ દુનિયાના 190 દેશો આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। ભારતે દુનિયાને આપેલી સૌથી મહત્વની સૌથી અમૂલ્ય ભેટ છે યોગ। કારણ કે યોગનું મહત્વ પાછલા સમયગાળામાં લોકોને ખૂબ જ સમજાઈ ગયું છે કે કઈ રીતે યોગ શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે। કોરોનાના આ કપરા કાળમાં ઘણા બધા દર્દીઓને યોગની સલાહ આપવામાં આવતી હતી અને જે લોકો પોતાનું ઇમ્યુનિટી વધારવા માંગતા હતા તેઓને પણ ખાસ સલાહ આપવામાં આવતી હતી કે અત્યારે હાલના સમયગાળામાં યોગા એ સૌથી વધારે સરળ અને મહત્વનો ઉપાય છે પોતાને સ્વસ્થ બનાવી રાખવામાં। તો 7મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। अलग अलग તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। જે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે તેમાં ખાસ કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। લોકોની વચ્ચે અંતર પણ અહીં જોવા મળી રહ્યું છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે લોકો આજના દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। પાર્કમાં લોકો પહોંચી રહ્યા છે। જે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ અત્યારે હાલ યોગ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। બંને તસવીરો જેમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। લોકો અલગ અલગ પ્રકારના યોગાસન કરી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પોતાના સંબોધનની શરૂઆત પણ એ જ રીતે કરી હતી કે યોગનું મહત્વ આજે કોઈનાથી અજાણ નથી। દુનિયાના ખૂણે ખૂણામાં લોકો યોગના મહત્વને સમજતા થયા છે। યોગને પોતાના જીવનમાં ઘણા બધા લોકો ઉતારી ચૂક્યા છે અને હવે એ સમય આવી ગયો છે કે જ્યારે આપણે ન માત્ર કોઈ એક દિવસ પૂરતું કે ન માત્ર થોડા સમય પૂરતું પરંતુ આપણી રોજિંદી જીવનશૈલીમાં યોગને વણી લેવા જોઈએ। અને અત્યારે હાલના સમયની માંગ પણ એ છે કે આપણે યોગને આપણા રોજિંદા જીવનમાં વણી લઈએ। નિરોગી રહેવા માટે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે મનની શાંતિ માટે યોગ સૌથી વધારે કારગર સાબિત થતા હોય છે। ઘણા બધા લોકો યોગને અપનાવી ચૂક્યા છે। ઘણા બધા લોકો એ માર્ગે છે કે તેઓ યોગને અપનાવી રહ્યા છે। ત્યારે સૌ કોઈ પોતાના રોજિંદા જીવનમાં યોગને અપનાવે તે અત્યારે હાલના સમયની માંગ છે। अलग अलग જગ્યાઓ પર યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને આ ઉજવણીમાં ખાસ કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે। 2015 થી આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કરવામાં આવી। આજે 7મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે। વિશ્વભરમાં તેને ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે। બાળકોથી માંડીને વૃદ્ધો સુધી સૌ કોઈ યોગનું મહત્વ સમજી ચૂક્યા છે અને યોગ તરફ વળી રહ્યા છે। યોગનો નિયમિત અભ્યાસ પણ કરી રહ્યા છે। જે થોડા સમય પહેલા જ આપને તસવીરો બતાવી હતી જેમાં 2 વર્ષના બાળકો પણ યોગાભ્યાસ કરતા થયા હોય તેવું જોવા મળ્યું હતું અને યોગાના અઘરા કરતબો પણ તેઓ બતાવી રહ્યા હતા। બાબા રામદેવ દ્વારા જે યોગ કાર્યક્રમનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં જ આ બાળકોના અલગ અલગ કરતબો જોવા મળ્યા હતા। કઠિનમાં કઠિન યોગાસનો બાળકો કરતા જોવા મળ્યા હતા। તો સાથે જ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ યોગ કરી રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો તે પણ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છીએ। વહેલી સવારમાં જ લોકો અલગ અલગ પાર્કમાં ભેગા થયા છે। કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડોક્ટર હર્ષવર્ધને પણ યોગાસન કર્યા।
તેઓ પણ યોગ દિવસની ઉજવણીમાં સામેલ થયા છે, તેની તસવીરો પણ આપને બતાવી. તો સૌ કોઈ ન માત્ર આજના દિવસ પૂરતું પરંતુ રોજિંદા જીવનમાં યોગને વણી લે, સાતત્ય સાથે યોગ કરે તે ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે યોગથી સહયોગ એ નવા ભવિષ્યનો માર્ગ બતાવશે. તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ યોગ કરી રહ્યા છે. અલગ અલગ યોગાસનો તેઓ કરી રહ્યા છે 7મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની. તો લદ્દાખમાં અત્યારે હાલ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. તેની તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. બર્ફીલા પહાડોની વચ્ચે યોગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. યોગ કરવા માટે લોકો અહીં ભેગા થયેલા છે અને અલગ અલગ યોગા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે કેવી પરિસ્થિતિઓમાં પણ અત્યારે હાલ અહીં યોગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ચારે તરફ બરફની ચાદરો છવાયેલી છે અને તેવામાં અહીં યોગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યાં માઇનસમાં તાપમાન છે અત્યારે હાલ, ત્યાં યોગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો ક્યાંક પાર્કમાં યોગ કરવામાં આવી રહ્યા છે, ક્યાંક બરફની વચ્ચોવચ્ચ -ડિગ્રી તાપમાનમાં ખૂબ જ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓની વચ્ચે પણ યોગ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને યોગનું શું મહત્વ છે તેનો એક સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે. યોગ જે ઉર્જા આપે છે, યોગ જે સાતત્ય આપે છે, જે એકત્વ આપે છે આત્મા અને શરીર વચ્ચેનું, તેનો સંદેશ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ યોગ કરતા નજરે પડ્યા. તો અલગ અલગ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. 7મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે અલગ અલગ ભાગોમાંથી જે તસવીરો સામે આવી રહી છે, દેશના અલગ અલગ ભાગોમાંથી આ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી યોગ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તેઓએ પણ યોગાસન કર્યા. ભારતે વિશ્વને યોગની ખૂબ જ અમૂલ્ય ભેટ આપી છે અને હવે દુનિયાનો કોઈ ખૂણો એવો નથી કે જ્યાં લોકો યોગનું મહત્વ ન સમજતા થયા હોય કે તેને ન સ્વીકારી રહ્યા હોય. આજના સમયમાં દેશ જ નહીં પરંતુ દુનિયાના ખૂણે ખૂણાના લોકો પણ યોગને અપનાવતા થયા છે, યોગના મહત્વને માનતા થયા છે. યોગની શક્તિઓનો પરિચય લોકોને થયો છે કે આ પરિસ્થિતિમાં યોગ અત્યારે હાલ કઈ રીતે લોકોને ઉપયોગી થઈ રહ્યા છે. તો કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજસિંહ પણ યોગ કરતા નજરે પડ્યા. લેહ લદ્દાખમાં પણ બરફના પહાડોની વચ્ચે -ડિગ્રી તાપમાનમાં શરીરને ઉર્જાવંતું રાખવા માટે યોગ કરવામાં આવ્યા. ક્યાંક મલખમ પર બેસીને બાળકોએ આ કઠિન યોગાસનો બતાવ્યા. દેશના ખૂણા ખૂણામાંથી તસવીરો સામે આવી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને અલગ અલગ જગ્યાઓએ અલગ અલગ પ્રકારના આયોજનો કરવામાં આવ્યા છે. જોકે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ તમામ આયોજનોમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું અને કોવિડની જે ગાઈડલાઈન છે તેનું પણ ખાસ પાલન થઈ રહ્યું છે. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.